एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख एक को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश हम तोज कहजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणजै करे भवन महीत सुर नर असुर नेत नेत बान तृण कहत तब सर्ब नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत समत तब सर्ब नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत समत तू ठाकुरो बैरागरो मैं जही कण चेरी राम तू सागरो रतनागरो हो सार न जाना तेरी राम सार न जाना तू वड दाना कर मेहरमत साईं कृपा कीजै सा मत दीजै आठ पहर तुद ध्याई गर्भ न कीजै रेण होवीजै तांगत जीरे तेरी सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जही कण चेरी राम सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जही कण चेरी राम हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत हे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरणाई कहो टल गुर सेविय अहनस सहज सुभाए दर्शन परसय गुरु का जन्म मरण दुख जाए वै सिफत संबंधी नूर अर सो कुर सो चटिया डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पातशाह सिर साध साहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो।
सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिलावल महला पंजवा। बिन हर काम न आवत है, जास्यो राच माच तुम लागे। ओह मोहनी मोहावत है, बिन हर काम न आवत है, जास्यो राच माच तुम लागे। ओह मोहनी मोहावत है। रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी, छोड़ खिन बह जावत है। उरझ रह्यो इंद्री रस प्रेरियो, बिख ठगौरी खावत है। तृण को मंदर साज सवार्यो, पावक तल जरावत है। ऐसे गढ़ मह ऐठ हठीलो, फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूड पर ठाडे, केस गहे फेरावत है। दृष्ट न आवह अंध अज्ञानी, सोए रह्यो मद मावत है। जाल पसार चोग बिसथारी, पंखी ज्यो फाहावत है। कहो नानक बंधन काटन को, मैं सतगुर पुरख त्यावत है। जाल पसार चोग विसथारी, पंखी जो फाहावत है। कहो नानक बंधन काटन को, मैं सतगुर पुरख त्यावत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठे गुरु की साजी और निवाजी हुए गुरु सबरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। अमृत वेले तो सतगुरु नौवें पातशाह दे पावन पवित्र सचखंड दरबार अंदर हाजरियां भर के आप जी अपने जीवन दियां घड़ियां गुरु लेखे ला के सफला कर रहे। सर्वासा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो बहुत ही अदब सत्कार सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। अमृत वेले पावन पवित्र श्री मुखवाक दी दात सतगुरां ने बख्शिश की है। आओ कुछ समय लिए गुरबाणी कथा नाल जुड़िए। अरदास है गुरु पातशाह दे चरनां विच कि सतगुरु जी अपनी पावन अमृत बाणी का बोझ भेद साडे हिरदियां च वसाउण और साडे इस जीवन की यात्रा सफल हो जाए। अजाई समा जोड़ा निष्फलताई दी मोहर थले परमेश्वर की बंदगी भजन तो बिना बहुत बीत गया है और बीत रहा है।
ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਰਜੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੁਣਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ। ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬਿਨ ਹਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵਤ ਹੈ। ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪੂਰੇ ਤ੍ਰਈ ਕਾਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਇਆ ਵੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਵਰੂਪ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮੇਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪੰਥੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਾਸ ਰਾਚ ਮਾਚ ਤੁਮ ਲਾਗੇ, ਓਹ ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਾਵਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਚਿਆ ਮਚਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਰਾਚ ਮਾਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਚ ਮਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਰੂਪਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਤਨੀ ਬਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਸਰਪਨੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ, ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਛਲਿਆ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਅੱਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਰੱਖਿਓ, ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਨਾ ਸਕੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਕਟੀ ਕੋ ਠਨਗਨ ਬਾਡਾ ਡੂੰ ਕਿਨੈ ਬਵੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੂੰ। ਉਹ ਬਵੇਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਬਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਚਿਆ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਹਾਵਤ ਕਹੀਏ ਠੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਮਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਵ ਛੁੜ ਕੇ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੁਹਾਵਤ ਕਹੀਏ ਠੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ ਛੋੜ ਖਿਨਾ ਮਹਿ ਜਾਵਤ ਹੈ। ਕਨਕ ਕਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਜੜ ਮਾਇਆ। ਜੜ ਮਾਇਆ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਕ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਲੋਭਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੌਹਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਭਰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਨੀ, ਕਾਮਨੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ। ਕਾਮ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਾਮਨੀ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਣਾ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਕੇਵਲ ਕਾਮ ਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਜਾ ਭੱਠ 'ਚ ਪਵੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਛੋੜ ਖਿਨੈ ਮਹਿ ਜਾਵਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁੜਕਾ ਕੇ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ, ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕੜਕਾ ਕੇ ਕੰਗਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਰਜ ਰਹਿਓ ਇੰਦਰੀ ਰਸ ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਬਿਖੈ ਠਗੌਰੀ ਖਾਵਤ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਮੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਲਈ। ਤੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੋਏ। ਰਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਸ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ,
ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰੋਵਣ ਤੈ ਹਾਸੇ। ਸਾਤੀ ਜੀਭ ਨ ਰੱਜੀਆਂ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸੇ। ਨਕ ਨ ਰੱਜਾ ਵਾਸ ਲੈ ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਵਾਸੇ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰੋਵਣ ਤੈ ਹਾਸੇ। ਰਜ ਨ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਕੂੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਠਗੌਰੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੂਟੀ ਧਤੂਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਧਤੂਰਾ। ਉਹ ਧਤੂਰੇ ਦੀ ਠਗਮੂਰੀ ਬੂਟੀ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਠਗੌਰੀ ਬੂਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਠਗੌਰੀ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁਗਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਠੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਿਖੈ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਠਗੌਰੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣ ਕੋ ਮੰਦਰ ਸਾਜ ਸਵਾਰਿਓ, ਪਾਵਕ ਤਲੈ ਜਰਾਵਤ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਖ, ਘਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੁੱਗੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਘਾਹ ਦੀ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਘਾਹ ਤੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਕੁੱਲੀ ਦਾ ਭਾਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੜੇਗੀ ਨਾ, ਦਗਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਘਾਹ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਲ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਜਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾੜ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਗੜ ਮਹਿ ਐਠ ਹਠੀਲੋ, ਫੂਲ ਫੂਲ ਕਿਆ ਪਾਵਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਗੜ ਕਿਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਖਾਂ ਦਾ, ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਠਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹੱਠ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ। ਫੂਲ ਫੂਲ ਕਿਆ ਪਾਵਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਆਫਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਹੰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਫੂਲ ਫੂਲ ਕਿਆ ਪਾਵਤ ਹੈ, ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਹੈਂਕੜ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੜ ਰਿਹਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਝੂਠੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ? ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੜ ਕੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਕੇ ਹੈਂਕੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪੰਚ ਦੂਤ ਮੂੜ ਪਰ ਠਾਡੇ, ਕੇਸ ਗਹੇ ਫੇਰਾਵਤ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ, ਪੰਜ ਦੂਤ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਪਕੜ ਕੇ ਧੂੰਦੇ ਨੇ, ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕੇਸ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਕਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਨੇ।
ਤੇਰੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਰੂਪੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਾਮ ਆ ਕੇ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਧੂਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ ਤੇ ਲੋਭ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ ਤੇ ਕਾਮ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੂਤ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਰੂਪੀ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਟਕੀਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨ ਆਵਹਿ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ, ਸੋਏ ਰਹਿਓ ਮਦ ਮਾਵਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਅੰਨਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹ 5 ਦੂਤ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ 5 ਠੱਗ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ, ਇਹਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਲ ਪਸਾਰ ਚੋਗ ਵਿਸਥਾਰੀ, ਪੰਖੀ ਜਿਉ ਫਾਵਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਲ ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਜੀਵ ਉਸਾਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਦਾ, ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਖੀ ਜਿਉ ਫਾਹਾਵਤ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਕੋ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਧਿਆਵਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨ 'ਚ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੰਧਨ ਕੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝ ਲਏ, ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਜੰਮੇ, ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਤੋਤਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਜਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੇਖ ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੀਝਾਂ ਤੇ ਲਾਡਾਂ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ।
ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜਫੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਘੂਰਦਾ, ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਖੁੱਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੂਟੇ ਤੇ ਬੈਠਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਫਲ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਕਿ ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਜਰਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜਫੜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੂਰੀ ਕੱਪ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੋ। ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਦ ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਹੀ, ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਕੋ, ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਧਿਆਵਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਮ ਬੇਰੀ ਕਟੋ, ਨਿਜ ਬੇਰੀ ਪਰ ਚਾੜ, ਇਸ ਬੇਰੀ ਹੋਏ ਭਵ ਸਫਲ, ਬਿਨ ਬੇਰੀ ਕਰ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਭਜਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਸਵਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ, 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 ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ।